السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد آمین یا رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين يلحدون في آیاتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم۔ جی تو الحمدللہ ابتدا کرتے ہیں آیات کی۔ عشرت آئیے آپ، شاہین کاظمی السلام آپ بھی علیکم آ سر۔ جائیے، کہکشاں آ جائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ، بس سب کا سلام ہو گیا، بہت شکریہ۔ جی عشرت جبی، الذین کا اعراب کیا ہے؟ یہ نصب میں ہے سر، اسم انہ ہے۔ ٹھیک ہے، اسم انہ ہے۔ مجھے یہ بتائیں شاہین کاظمی، اس کا صلہ کیا ہے الذین کا؟ سر یلحدون، ٹھیک ہے، یہیں تک ہے، بس آگے نہیں ہے؟ یلحدون فی آیاتنا تک سر۔ اس سے آگے یا بس یہیں تک ہے؟ یہ بھی سر مجھے تو یہیں تک لگ رہا ہے۔ کہکشاں ام حمدان، لا یخفون علینا، یہ کیا ہے پھر جملے میں؟ سر خبرو اننا۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ اوکے، مجھے بتائیں عشرت، یلحدون کون سا فعل ہے، ماضی یا مضارع؟ مضارع ہے سر۔ کون سا باب ہے، مادہ کیا ہے، اور فاعل بتا دیں۔ باب افعال، لام ہا دال، الہدا یلہدو باب افعال۔ ٹھیک ہے، تو فاعل کیا ہوا؟ ہم۔ ہم۔ مجھے بتائیے شاہین کاظمی، آیاتنا کون سا مرکب ہے؟ آیاتنا مرکب اضافی ہے سر۔ فی آیاتنا یلحدون کے لیے کیا بن گیا؟ متعلق بن گیا سر۔ متعلق بن گیا، ٹھیک ہے۔ کہکشاں لا یخفون علینا، لا نفی ہے یا نہیں ہے؟ سر نفی ہے، گڈ، نہیں ہوتا تو پھر مجزوم ہوتا سر۔ ویری گڈ۔ یخفون کا فاعل کیا ہے کہکشاں؟ ہم استاد ہم، ٹھیک ہے۔ علینا کیا ہے جملے میں؟ متعلق یخفونا ہو جائے گا استاد۔ ٹھیک ہے، کیا ترجمہ کریں گی عشرت؟ ان الذین یلحدون فی آیاتنا۔ بے شک وہ لوگ جو ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں ہماری آیتوں میں۔ اچھا، ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں، یہ ٹیڑھا اور راستہ کہاں سے لیا آپ نے؟ سر سر آپ اچھا بتا دیجیے۔ دیکھیں، قبر ہوتی ہے نا، قبر پتہ ہے نا، جی جی ایک یہ قبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جی اور جی ایک قبر ہوتی ہے ایسی، اے، اس طرح سے ایسی ہوتی ہے، ایسی ہوتی ہے کہ ایسی نہیں بھی ہوتی؟ ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے سر۔ کیسی ہوتی ہے پھر؟ اوپر شاہین جو کاظمی بنا ہے قبر وہ۔ کیسی ہوتی ہے، ایسی یا سر اس ایسی؟ میں سر نیچے والی اس میں لحد بنی ہوتی ہے نا۔ کہکشاں کون سی قبر ہوتی ہے، اوپر والی یا نیچے والی؟ سر اوپر والی، اوپر والی۔ اچھا،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کیسی ہے؟ یہ والی یا یہ والی؟ اوپر والی یا نیچے والی؟ سر مجھے جہاں تک آئیڈیا ہے سر یہ تو جو آپ جس دوسرا آپ نے بنایا اس میں تو یہ تختی لگتی آپ کی آواز کٹ رہی ہے تو کہکشاں، آپ کی کیسے ہو آواز جاتی نہیں ہے آ رہی، آپ کا نیٹ کا مسئلہ ہے اگر کہکشاں۔ سپورٹ کونے میں آتی ہے تو کہکشاں پھر آپ کے نیٹ کا مسئلہ ہے، آواز نہیں آ رہی ہے۔ سر ابھی نہیں ابھی نہیں آ رہی، اب آپ دوبارہ کنیکٹ ہو کر آئیں۔ ٹھیک ہے، تو اصل میں قبر یہ دونوں طرح کی قبر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جہاں پر جی سر، زمین کچی ہو، یعنی زمین ٹھہر نہ سکتی ہو، ریتلی زمین ہو، وہاں پر اس طرح کی قبر بنائی جاتی ہے عموماً۔ خاص طور پہ عرب میں جہاں پر ریتلی زمین ہے وہاں اس طرح کی قبر کا جو ہے وہ رواج ہے، تو نیچے قبر بنا کر اس کے اوپر سے بند کر کے پھر یہاں پہ فل کر دی جاتی ہے، ایسے، ٹھیک ہے۔ جی عرب کے سر، اندر کیا ہوتا ہے، اور اچھا جہاں زمین ٹھیک ہو، زمین رک سکتی ہو، تو وہاں پہ یوں کھود کر تھوڑی سی سائڈ پہ جگہ بنائی جاتی ہے، یہاں پہ انسان کو لٹایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہاں پر جی تختی لگا کر اس کو پھر اوپر سے فل کر دیا جاتا ہے، صحیح ہے، تو یہ ایک باکس بن جاتا ہے، اس کو لحد کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لحد، لحد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اس طرح کی تھی، ٹھیک ہے۔ جی سر، دو صحابہ نے کیا فیصلہ کرنا تھا کہ قبر کیسی بنائی جائے، تو انہوں نے دو جو قبر بنانے والے تھے ان کے پاس بھیجا، دو مختلف لوگوں کو، اور انہوں نے یہ کہا کہ جو آدمی پہلے آ جائے گا نا، جو مفہوم کا پوری بات کا مطلب تھا، تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی قبر منتخب کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ پھر لاحد والی قبر تھی، اور اسی طرح کی قبر بنایا جانا پھر اسلام میں زیادہ رواج پکڑ گیا کہ اسی طرح بنائی جائے گی، اور لیکن پھر وہ زمین کی قید دیکھی جاتی ہے کہ زمین اگر اس قابل ہے کہ یہ بن سکے تو پھر بنائی جاتی ہے، ہر مقصد کیا تھا کہنے کا؟ دیکھیں ہوتا کیا ہے، میں نے یہ بات یہاں کیوں چھیڑی ہے، یہاں بات آپ کو سر میں یلحدون کا مطلب سمجھانا تھا۔ انسان کی جی سر، باڈی کو یہاں ڈالا جاتا ہے، یہاں یہاں تک سیدھا نیچے لایا جاتا ہے، اور یہاں سے لا کے سائڈ پہ ہٹا دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جی اس جی کو سر، کہتے ہیں الحدہ یلحدو، ایک جی کہ ایک پوائنٹ سے ہٹ جانا، ٹھیک ہے، جی سر، منتقل۔ ہٹ جانا، سیدھی سیدھی راہ پہ چلتے چلتے بالکل ہی دوسری راستہ اختیار کر لینا، اور اس کی کئی جی قسمیں ہوتی ہیں، آپ سنتے رہے نا الحاد فلاں ملحد ہو گیا ہے، تو ملحد کا مطلب ہم نے جی سر، ایک جنرل آج کل لیتے ہیں کہ جو اللہ کا انکار کر دے نا، ٹھیک ہے، لیکن یاد جی رہے جی الحاد صرف اللہ کا انکار کرنا نہیں ہے، یہ تو ہے ہی نا جنرلی، ایک تو یہ تو جس کو ایتھیزم کہا جاتا ہے، الحاد سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ کی آیات کے اندر کجروی اختیار کرنا، اس میں ٹیڑھا پان اختیار کرنا، آیات سے ہٹ جانا اللہ کی، اب وہ آیات چاہے دلائل کے طور پر ہوں، یعنی تکوینی آیات ہوں جیسے چاند، سورج، زمین، پہاڑ، سمندر، آسمان، یہ اللہ کی آیات ہیں، نشانیاں، اور پھر وہ جو آیات قرآن میں آئی ہیں، اب وہ دونوں میں سے جس کے بارے میں بھی الٹ پلٹ پلٹ بولے گا، اللہ تعالیٰ کے بتائے گئے دلائل کے خلاف بولے گا، تو اسے کہا جائے گا ٹیڑھ اختیار کرنا۔ اس میں جو جی سب سے سر، خطرناک لیول ہے وہ تو بالکل ہی انکار کر دینا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کر دینا، الحاد ملحد ہو جانا۔ دوسرا یعنی اللہ تعالیٰ کے انکار سے مراد ہے بالکل منکر ہی ہو جانا کہ خدا ہے ہی نہیں، اور پھر اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ آتا ہے، پھر تھرڈ سٹیپ آتا ہے، دوبارہ سارے سٹیپ ہی خطرناک ہیں، کوئی بھی سٹیپ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، جو ہماری آیات میں ٹیڑھ اختیار کرتے ہیں، پھر علماء اس کی اردو کا ترجمہ کیا، کجراہی اختیار کرتے ہیں، کجروی اختیار کرتے ہیں، لا یخفون علینا، کہکشاں کیا ترجمہ ہے لا یخفون علینا؟ وہ نہیں ڈرتے ہم سے یہ ڈرنے کا معنی آپ نے کیسے نکالا؟ سر کافی یہ یکفونا باب سین سے ہے نا سر خافا یا خافو سے یکفونا یہ خافیہ یخفا باب سامیہ سے ہے، چھپنا، چھپنا
ٹھیک سر، بس یہ غلطی ہوئی تھی سر، ٹھیک ہے، وہ اب نہیں ترجمہ کریں. چھپتے ہم سے، وہ وہ ہم نہیں سے چھپ نہیں سکتے. چھپ رہے. اب ذرا یہ جی جو سر. آپ نے ترجمہ کیا یا جو ہم قرآن میں پڑھتے ہیں وہ، اور اب میں آپ کو ذرا ایکسپلین کرتا ہوں تو فیل کیجئے گا کیا ہوتا ہے. آپ کے کہکشاں آپ کوئی ایگزامپل لے لیتے ہیں. آپ اپنے بچے سے کوئی اسے بات کہیں اور وہ نہ مانے، اور آپ اسے کہیں تمہارا کوئی بھی عمل جو ہے نا میری نظروں سے دور نہیں ہے، تو بتائیں اس پر کیا گزرے گی؟ بالکل سر، وہ ایک لمحے کے لیے ہل جائے گا کہ ماما کو سب اٹینٹڈ ہو پتا ہے. جائے گا. اچھا، ہاں معاملہ اتنا بالکل، سیریس ہے. کہ ماما کو سب پتا ہے. جی یہاں سر. پر یہ جو کلام ہے یہ یہی ہے، ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا. ہم سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. یہ مت سمجھے کہ ہمیں نہیں پتا، یعنی اللہ تعالیٰ لا یخفون علینا. پنجابی میں کہہ لیں ساڑھے کو لوکیا کچھ بھی نہیں، سانو سارا پتا ہے. یہ انداز ہے، لا یخفون علینا، کچھ نہیں چھپا ہوا ہم سے، ہم پر چھپے ہوئے نہیں ہیں. یعنی سب معلوم ہے اللہ کو. اللہ تعالیٰ کیا پر، اور علینا نحنو، اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کا بیان بھی کیا. لا یخفون علینا، ہم پر کچھ چھپا ہوا نہیں ہے، ہمیں سب معلوم ہے. معنی کیا ہے؟ سب معلوم ہے، کر لو جو کرنا ہے تم نے. چلے جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. ویری گڈ کہکشاں، شاہین اور عشرت. آگے بڑھتے ہیں ہم. آئیے مزین، ہما خان. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وہ اسٹوڈنٹ آئیں جو پہلے نہیں آ پا رہے. جیسمین الوی، جی آپ سر. آئیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. تسمیہ، آپ آئیے. جی، تو مزین نصیر، افمن یلقا فی النار خیر. مجھے آپ یہ بتائیں، من یلقا فی النار خیر، یہ جملہ جی سر. من کیا ہے؟ استفہام ہے یا اس میں موصول ہے؟ سر مزین. یہ من من موصول. ٹھیک ہے، من اس میں موصول ہے. اس کا صلہ کیا ہے ہما خان؟ سر یلقا فی الناری. یہ اس کا صلہ ہے. گڈ، ماشاء اللہ. تو من اپنے صلہ سے مل کر کیا بن گیا ہما؟ سر مبتدا بن گیا. مبتدا. ماشاء اللہ، ویری گڈ. تو مجھے یہ بتائیے تسمیہ، خیرن کیا بنا جملے میں؟ خبر بنے گا سر. خبر بن گیا. ویری گڈ، ماشاء اللہ. جیسمین، حمزہ کیا ہے؟ حمزہ استفہام ہے سر، استفہام. حرف استفہام. ٹھیک جی ہے. یلقا کون سا فعل ہے جیسمین؟ سر یہ مضارع کا ہے. مضارع ہے، لیکن کون سا مضارع ہے؟ سر یہ مضارع مجزوم لگ رہا ہے مجھے. مجہول. مجبور سر. ٹھیک ہے، مجہول ہے. لقی یلقا، یلقا. یلقا. افعال اچھا، القا یلقی سے یلقا ہے، باب فعال میں سے. ٹھیک ہے نا؟ سے ہے، افعال سے. جی سر. ٹھیک ہے. تو کیونکہ اس کا مطلب ہوتا ہے ڈالنا، سو یلقا فی الناری. تو کیا ترجمہ کریں گی آپ جیسمین؟ آفا مئی، اب یلقا کا نائب الفاعل ہوا جو من کی طرف چلا گیا اور فی الناری متعلق ہو گیا. کیا وہ ترجمہ، کیا ترجمہ کریں گی؟ آفا مئی یلقا فی الناری خیر. پھر کیا جو ڈالا جائے گا آگ میں. جی، خیرن کا ترجمہ. پھر کیا جو ڈالا جائے گا آگ میں بہتر ہے. بس ٹھیک ہے. آپ گھبرا کیوں گئی تھی؟ سر مجھے سمجھ میں نہیں آیا کہ خیرن تک کرنا ہے یا کریں پھر نا، نہاری ہاں تک خیرن بہتر، کیونکہ خبر ہے نا، مبتدا خبر ملا کے ترجمہ کر رہے ہیں. افمن یلقا جی. فی النار خیرن، تو کیا جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے. اچھا، القا یلقی ذرا سمجھ لیں کیا ہوتا ہے. ایک گڑا ہے، یہ اوپر سے آپ زمین سمجھ لیں، یہ زمین، یہاں پہ ایک آدمی کھڑا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس کو پیچھے سے زور سے دھکا دینا. ٹھیک ہے جیسمین، جی سر. سن رہی ہیں؟ جی جی سر.
जी जो सर। जोर से धक्का देना कि वो ऊंधे मुंह आ गिरे गड़े में, इसको कहते हैं अच्छा। अलका युल्की। जी ठीक सर। है। जी सर। अब सर आपको मेरा एक सवाल था। पहले हम मामला मुकम्मल अ, कर लें। सो अफमन अच्छा सॉरी सर। युल्का फिन्नारी, बस क्या जो आग में डाला जाए वो बेहतर है। अब बोलें। सर ये धक्का देने वाला स्टाइल पीछे से, मतलब इस तरह के ऑन द मुंह गिरेगा, या मतलब इंसान को पता नहीं होगा कि उसे पीछे से धक्का दिया जा रहा है? नहीं नहीं, उसको अच्छी तरह पता होगा। ये जहन्नुम की बात है ना। असल में क्या अच्छा है, सर। युल्का फेल क्यों इस्तेमाल किया गया, चलें आपके सवाल से बात आगे बढ़ सकती है। होगा ये कि जब लोग कब्रों से निकलेंगे, ठीक है, जी सर। तो फिर वो सब लोग दौड़ने लगेंगे, ऐसे ही है ना, एक सिमत की तरफ। जी सर। जी जी। फिर जब फैसला सुनाया जाएगा, आपको पता है कि लोगों को प्यास भी लगेगी इस दौरान में, है। तो आपको जी पता सर। है क्या होगा, किसी को पता है क्या होगा उस सूरत में? उस सूरत में जब लोगों को प्यास लगेगी तो वो एक चीज की तरफ लपकेंगे। कोई बता सकता है? रिएक्शन दे कोई, किस चीज की तरफ लपकेंगे? खाने जहन पीने की तरफ। जहन्नमी, जहन्नमी लपकेंगे, मोमिन नहीं। जी बिनते उबैदुल्लाह, किस तरफ लपकेंगे? जी, अब आपने अनम्यूट कर लिया तो बोल भी दीजिए। नहीं आवाज आ रही है आपकी। चले, बहरहाल, तो होगा ये कि जहन्नुम, जहन्नुम उनको शराब की तरह नजर आएगी और उनको लगेगा कि ये पानी है। वो जहन्नुम की तरफ दौड़ेंगे। जब वो करीब अच्छा पहुंचेंगे सर। तो उन्हें मालूम पड़ेगा ये तो जहन्नुम है। अब वो उसमें दाखिल नहीं होना चाहेंगे। सुन रही है जैस्मीन? जी सर। जी सर। जी सर। अब वो दाखिल नहीं होना चाहेंगे। तो जैसे एक आदमी को आप अब धक्का देना चाह रही हैं, वो अपने कदम जमा रहा है कि नहीं मैंने नहीं गिरना, ठीक है। अच्छा। जी जी सर। जी। उस सूरत में होता है अलकायुल की, अलकईतुहु, मैंने उसे जबरदस्ती धक्का दे दिया, वो नहीं जाना चाह रहा था। सही सर, मैं समझ गई। मैं मुझे यही इम्प्रेशन मिला था इससे कि ये जो है ये जबरदस्ती पीछे से धक्का जबरदस्ती दिया है, जा रहा है। क्योंकि वो नहीं जाना चाह रहे हैं ना। अब उनको पता है कौन जहन्नुम में जाना चाहेगा, तो जोर लगाएंगे कि कहीं हम बच जाएं, तो ये होगा युल्का। सर मैं सर सॉरी, मैं आपको वो कर रही हूँ। मुझे ना, मैंने तदब्बर किया था थोड़ा सा पिछली आयत पे कि जो आयत नंबर 33 थी, अहसनु वाली बात जो थी कि कौन बेहतर, कौन है जो अच्छी बात की तरफ बुलाए अल्लाह ताला की। चल माशाल्लाह, अल्लाह ताला आयत। आपको इज्जत। सो आफा मैं सर युल्का मुझे। फिन नारी खैर। अब आगे बढ़ते हैं। ओके। जी तस्मिया, मन याति आमिनन यौ यौमल क़ियामा, याति कौन सा फेल है तस्मिया? अतायाती फेल मुजारे हैं। फाइल क्या है? फाइल याती हुआ फाइल है। ठीक है, मन क्या है? मन मौसूला है। और आमीनन मंसूब क्यों है? ये मफूल है। हुमा खान, आमीनन मंसूब क्यों है? तमहीद है। सर मुझे ये हाल लग रहा था, यौमल बिल्कुल सही क़यामती लग को रहा मैंने है मफूल आपको। बनाया था। आपको था नहीं, आप कहें है, जी सर। हाल है। ठीक है, तस्मिया अता जी। या अती का हाल आया करता है, ठीक है, जी सर। या उसके मुतल्लिक है फिर, यानी अतईतु इला बैतिक, मैं आपके घर की तरफ आया। सही है। जी सर। आमीनन, किस हाल में आया? आमीनन, आमीनन कौन सा इसमें हुमा? सर फाइल उनके वजन पर है। बिल्कुल, इस्मुल फाइल, हमजा मीम नून। इस्मुल फाइल। तो क्या जी। तर्जुमा हुआ हुमा? मैं याति आमीनन, या जो पहुंचेंगे अमन में यौम या जो क़यामत। आए अमन की हालत में, कहाँ और कब? यौम यौमल क़यामत। क़ियामा। मुज़य्यन यौम यौमल क़यामत। क़ियामा क्या हुआ जुमले में? सर ये मफूल है। मफूल है, मुरक्कब कौन सा है? मुरकबे इजाफी। क्या? अच्छा, अब अम यहाँ पर क्या के तर्जुमे में है। इंशाल्लाह किसी दिन मैं आपको
हमजा इस्तफहाम और अम दोनों के 3 तरह के इस्तेमाल होते हैं, वो दिखाऊंगा कि कब क्या होता जी है। सर। ये असल में इम्पोर्टेंट है। हमजा इस्तफहाम के बाद नोट करें मन आ रहा है, और अम के बाद भी मन आ रहा है, तो दोनों के बाद बात अस्मा से शुरू हो रही है। तो एक ये एक इम्पोर्टेंट सा टॉपिक है। तो इंशाल्लाह इसको मैं कभी अलग से आपको मुख्तलिफ आयात लाकर दिखाकर के किस किस तरह से ये आता है। सो इस्तफहाम क्वेश्चन है, अम या फिर या के मीनिंग में आ जाता है। तो मुज़य्यन आप जरा पूरी आयत का तर्जुमा करें। अफमन युल्का फिन्नारि खैरुन अम मन याती आमिन यौमल क़ियामा। जी सर। अ, सर मैं करूं? क्या फिर वो ठीक क्या है जो मुज़य्यन, हम नाश्ता क्या पानी जो खाए नाश्ता करके आ जाते हैं, जब तक आप तर्जुमा सर मैं तैयार कर पढ़ने लें। लगी हूँ। सॉरी सर। क्या फिर जो शख्स आए आग की तरफ बेहतर है युल्का का या मतलब जो आना आए है। क्यामत। युल्का का मतलब आना है, इतनी देर लगाई समझाने में। मुज़य्यन युल्का का क्या मतलब समझाया था? मैंने तो आपको एग्जाम्पल देकर ड्राइंग बनाकर भी दिखा दी। मुज़य्यन बोलिए ना। डाला धक्का दे सर, धक्का देना या डाला जाना। डालना, जबरदस्ती किसी को डालना। डालना। अब तर्जुमा करें, जी सर। अफमन युल्का फिन्नारि खैरुन। क्या जो शख्स डाला जाएगा आग में बेहतर है या जो आए क्यामत के दिन अमन के साथ, या वेरी जो गुड, आए अमन की क्यामत के हालत दिन में। अमन के साथ। अब क्या है कि मन याती यौमल क़ियामा, ये पूरा जुमला मुब्तदा है, खबर जी महजूफ सर। है। और वो खबर कौन सी महजूफ है हुमा? हम्म, सर नहीं नहीं आ रहा सर ये देखिए समझ यही में। बात, खैरुन, दोबारा कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। भला कहने की जरूरत है जी दोबारा, कौन बेहतर है? जी सर। अफमन युल्का फिन्नारि खैरुन अम मन याती यौमल क़ियामा। आप नहीं कहते कभी क्या वो जो काम करे वो बेहतर है या वो जो ना करे? तो वो जो ना जी करे सर। के बाद आप दोबारा रिपीट करते हैं कि बेहतर है? नहीं करते ना। जी जी सर। जी थोड़ा सर सा ये समझ सोचें, में। हम अपनी जबान में जी भी सर। नहीं करते ऐसा। तो ये भी वही अंदाज है, दोबारा कहने की जरूरत नहीं है, पहले बात आ गई, इसे कहते हैं करीना मौजूद है। ओके, आगे चलते हैं। ए मलू मा तुम इन्नहु बिमा तअमलून बसीर। गुड, माशाल्लाह मुज़य्यन, थोड़ा सा आप अच्छा करती हैं, थोड़ा चुस्ती पकड़े, ठीक है। जी उस्ताद। गुड माशाल्लाह, ओके तस्मिया, गुड। जजाकिल्ला। आगे चलते हैं, मुबीन आप आइए। जी सर। फहमीदा फरहीन, जमीला शाह। फहमीदा, इअमलू कौन सा फेल है? मालू अमर। अमर है, गुड। रूट लेटर क्या है, मादा क्या है? हाँ, आइन मीम लाम। फाइल क्या है? हाँ, हुम। तुम। अंतुम अंतुम। मैं तो समझा था आज आप खूब तैयारी से आई हैं। ठीक है, तो इअमलू क्या तर्जुमा हुआ? इअमलू, जान लो तुम। नहीं, अमल करो। आमिला या अमलू, अमल करना। इअमलू, अमीर आया। तुम सब अमल करो। ओके। जी। मुबीन मुझे बताइए, माँ शे तुम, माँ क्या है यहाँ पर? जो कुछ के चाहते हो तुम। बस। फहमीदा जी। जी जी। सर। माँ मौसूला है और तुम इसका सिरातुल मौसूल है। फेल माजी है। शाआ यशीउ बाब जुआद से तुम इसका फाइल है। तो माँ का यहाँ इराब क्या हुआ, रफा नसब या जर? जी माँ का एराब होगा यहाँ पे मंसूब। मंसूब, क्या तर्जुमा हुआ? इअमलू मा शिअतुम। तुम सब अमल करो जो तुम चाहो। जो तुम चाहते हो। तो ये अंदाज ऐसे ही है जैसे आपने बोला है या कुछ और अंदाज है? नहीं, शायद ये अल्लाह ताला गुस्से से कह रहे हैं कि जो तुम चाहते हो अमल करो। कभी देखे ना, यानी कि कभी देखे ना,
آپ کا ابو یا امی آپ کو بہت سمجھائے اور آپ نہ سمجھیں ہیں، تو پھر وہ جی تنگ آ کے کیا کہتے ہیں؟ کہ جو مرضی کرو. جا جو مرضی کر. اس کا جی مطلب یہ تو نہیں ہوتا نا کہ وہ پرمیشن دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جو مرضی کرو. ناراضگی کا اظہار ہے نا. نہیں. جی لیس کمثلہ شیء، میں اللہ تعالیٰ کی مثال بیان نہیں کر رہا، صرف آپ کو سمجھانے جی کے لیے ایک آپ کو دنیا کا انداز بتایا نا کہ ہم بھی ایسا کرتے ہیں. ٹھیک ہے پھر تم جو مرضی کرو. کبھی بیوی بھی شوہر کو کہتی ہے ٹھیک ہے جی جی تم تسی پھر جو مرضی کرو. اب بیوی راضی تھوڑی ہے، تو پھر کہہ دیتی تنگ آ کے ٹھیک ہے بھائی نہیں مانتے تو نہ جی کرو پھر مرضی اپنی. لیکن یہاں معاملہ اور ہے. اعملوا ما شئتم، جاؤ جو مرضی کرو، جو مرضی عمل کرو، جو چاہتے ہو کرو. پھر آگے بات آ رہی ہے انہ بما تعملون بصیر. پہلے بات آئی ہے لا یخفون علینا، ہم پہ کچھ نہیں چھپا ہوا. پھر روز قیامت کی آئی ہے بات، آگ جی کی بات آئی ہے. پھر فرمایا اعملوا ما شئتم، جاؤ جو مرضی کرو. انہ بما تعملون بصیر. جمیلہ شاہ، بصیر جی سر. رفع کیوں ہے، نکرہ کیوں؟ سر. جمیلہ شاہ، سر یہ بصیر ان رفع کی نکرہ خبر، کیوں ہے؟ یہ خبر بن رہی ہے. خبر بن رہا ہے. گڈ. کس کی خبر ہے؟ تعملون کی، بما کی، یا انا کی؟ ان کی. انا کی خبر ہے. گڈ. اور اسم انا کیا ہے؟ سر وہ ضمیر. ٹھیک ہے گڈ. حاجرہ رفیق، بما تعملون جملے میں کیا ہے؟ یہ متعلق خبر ہے. متعلق خبر ہے. تعملون کا جملے میں کیا مقام ہے؟ بما تعملون. ریحانہ علی، تعملون کا جملے میں کیا مقام ہے؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ سر اس کا وہ بن رہا ہے اسمو ان، کس کا اسمو کیا ان بن بن رہا رہا ہے ہے؟ سر. ماں کیا ہے ریحانہ علی؟ ماں موصولہ ہے سر، یہ اس میں ماں موصولہ ہے سر. تو تعملون کیا بن رہا ہے اور اس کا جملے میں؟ صلہ ہے سر، اس کا صلہ ہے. سوری صلہ بن رہا اچانک ہے. سے. تعملون کا فاعل کیا ہے حاجرہ؟ اس کا فاعل انتم ہے. انتم ہے. تو کیا ترجمہ ہوا حاجرہ؟ انہ بما تعملون بصیر. بے شک وہ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. خوب دیکھ رہا ہے، یعنی تمہارے اعمال پہ اس کی خوب نظر ہے. بصیر ہے. بصیر سے مراد یعنی صرف دیکھ نہیں رہا بلکہ دلوں کی نیتوں، کیفیتوں، ہر بات کو جانتا ہے کہ یہ عمل تم کیوں کر رہے ہو. انہ بما تعملون بصیر. ٹھیک ہے. اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر. آگے چلتے ہیں جی. انیسہ آئیے. جی مبین آپ کو السلام کیا کہنا تھا؟ علیکم. سر کچھ بھی نہیں. اچھا اریبا، ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم. الذین کا اعراب کیا ہے اریبا؟ سر نصب ہوگا اسم انا. ٹھیک ہے. ثنا طاہر، صلہ کیا ہے؟ سر کفروا بالذکری. اچھا انیسہ، صلہ کیا ہے؟ لا کفروا بالذکری لما جاءہم. آپ نے لما جاءہم کو کیوں شامل کیا صلہ میں؟ کیا وہ پوائنٹ ہے آپ کے پاس؟ ثابت کریں. کیونکہ جب انہوں نے انکار کیا قرآن کا، نہیں نہیں، جب وہ ترجمے کی آیا طرف ان نہ کے، جایا کریں. ترجمے کی طرف نہ جایا کریں. سر اس میں کنٹینیوٹی ہے نا، کنٹینیو ہے کنٹینیوٹی یہ کیسے پورا ہے؟ جملہ. لما جب ظرف کے ساتھ میں آ رہا ہے. ہاں یوں جب. بولیں. ایک تو کنٹینیوٹی ہاں اور ہاں ترجمے نہ سکھائیں یہاں پر، ٹھیک ہے نا. گرامر کا بات کرنی ہے آپ نے. گرامر میں جملے کا ٹھیک کیا ہے مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. گرامر کا جواب ہے یہ صلہ میں کیوں داخل ہوا ہے. جی اس لیے کہ یہاں جی. ظرف کے طور پہ استعمال ہو ظرف رہا ہے. کے. اب بتائیے ثنا طاہر، جب یہ ظرف کے طور پہ ہے تو پھر جملے میں کیا جی سر. پوزیشن ہے؟ سر تو پھر یہ متعلق کے فعل ہو جائے گا. بس بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے جی بالکل. سر. تو اس لیے جملہ وہ انہوں نے کنٹینیوٹی اپنی سمجھ لی
ठीक समझा आपने अनीसा, लेकिन जब हम ग्रामर की तरफ सोचते हैं तो फिर हमें उस तरह नहीं जवाब देना होता, फिर हम चीजों को सिंगल आउट करना होता है। ओके, अब हम थोड़ा ठीक। इसको देखते हैं। तो मुझे बताइए सुमैया इमरान, कफरू का फाइल क्या है? जी सर, कफारू का फाइल है हूँ। कफरू का फाइल है होम। सुमैया इमरान बैच 5 की स्टूडेंट है, और इन्होंने मुझसे काफी डांट भी खाई और रो भी दी। मुझे ना इनका रोना भूला है और ना इनको डांटना भूला है। तो आप मुझे दुनिया में माफ करके जाइएगा, ठीक है ना? जी बिल्कुल सर, आप माफ माफ तो करने की बात ही नहीं है सर, वो तो मेरी प्रोसेस है लर्निंग का। बेजिक्री क्या है जुमले में? जी सर, ये मुतल्लिक है कफारू के। ठीक है। सो जा कौन सा फेल है सुमैया? ये माजी है सर। फाइल क्या है? हुआ। हुआ। होम क्या है जुमले में? ये मफूल है। मफूल है। गुड। मुझे ये बताइए अनीसा, जा का जो फाइल हुआ है ये किधर जा रहा है? ये कुरान की तरफ, बेजिक्री की तरफ जा रहा है। हाँ जी, कुरान की तरफ नहीं, जिक्र की तरफ जा रहा है। ठीक। हाँ, जिक्र की सना तरफ। ताहिर ओके। तर्जुमा कर दे, इन्नल्लज़ीना कफरू बिज़िक्रि लम्मा जाअहुम। बेशक जिन्होंने इनकार किया जिक्र से और जब जिक्र वो से उनके इनकार पास किया। देखें, जिस चीज की तकफीर होती है वो जिक्र बाहर का, से आता है। यस सर सॉरी, जिक्र का। जिन्होंने बेशक जिक्र का जिन्होंने इनकार किया। किया जब वो उनके पास आया। जब वो उनके पास आया। गुड। अच्छा, मुझे ये बताएं जमीला शाह, लम्मा एक तो हो गया ज़र्फ के तौर पर, उसके अलावा लम्मा किस मीनिंग में इस्तेमाल होता है? लम्मा सर शर्त के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, लम्मा शर्त के मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है। वेरी गुड। एक हो गया जो ज़र्फ, वर्ब जो में। मुजाफिले जुमले का मफहूम वो बन सकता है मुतल्लिक है। और दूसरा शर्त, शर्त के लिए आ जाता है। ठीक है, ज़र्फ की एग्जांपल हमारे पास ये मौजूद है ऑलरेडी, यहाँ पर ये जुमले में ज़र्फ बनकर आ रहा है, उसी जुमले का हिस्सा है। लम्मा शर्त के लिए कोई एक एग्जांपल बनाकर दे सकती हैं जमीला? सादी सी बना दे कोई। सर याद नहीं आ रहा मुझे। कोई बात नहीं, सना ताहिर आप बना सकती हैं। सर सर एक मुझे वो आयत सी थोड़ी थोड़ी याद है, जब लम्मा जा आहुमुल हक्का मिन इंदिना। फिर बात तो पूरी नहीं हुई। जी, शर्त, जवाब फिर शर्त वो भी तो होगा ना साथ। चले जवाब सादा सी शर्त भी बात कर होता है लेते जी। हैं। लम्मा, लम्मा जी। अता इलैया, ठीक है, जब वो मेरे पास आया। ठीक है, लम्मा अता इलैया अकरमतुहु, मैंने उसका इकराम किया। ठीक है, इकराम की। अब ये जवाब हो गया। मुझे बताइए लम्मा यहाँ पर शर्त के तौर पर जाजिमा में आता है, गैर जाजिमा में आता है? सर गैर जाज़मा होता है ये। गैर जाजिमा होता है। वेरी गुड। इसके अलावा कौन सा लम्मा है? सर मुदारे को मजसूम करता है हर्फ वेरी गुड, जाज़मा के तौर मुजारे को मजजूम करता है। गुड। पर। जी सर। तो लम्मा याती, क्या मतलब हुआ इसका? जी सना। अतायाती आना। आ, लम्मा याती यानी वो अभी जी तक नहीं आया। वो अभी तक नहीं आया, तो इसका मतलब ये अब लम्मा क्या हो गया? ये असल में लम्मा नफी के लिए है। किस लिए है? नफी के लिए आता है सर। नफी के लिए आया है। जब ये नफी के लिए है तो लम याती, जी। इसका क्या मतलब हुआ? लम याती वो नहीं आया। वो नहीं आया। तो ताकि फिर दोनों में क्या जी फर्क है? सर ताकीद होती है इसमें। क्या होती है? सर ताकीद वो ताकीद हरगिज होती है। नहीं है, वो हरगिज नहीं, ऐसे कुछ सर लम जो है ट्रांसलेशन। वो माजी के साथ खास कर देता है। तो लम्मा नहीं कर हम्म रहा।
सर लम जो है वो करीब के मायने देता है, जो बात हुई होती है वो करीब में हुई होती है। अच्छा चले ठीक है, चले अब यूं कर लेते हैं। लम्मा, इसमें क्या होता है, जवाब में तवक्को मौजूद होती है। क्या होती है? तवक्को। तवक्को। तवक्को क्या होती है? लम्मा उम्मीद याती, है। अभी तक नहीं आया लेकिन मुतवक्के है आ आना सकता उसका, है। आ सकता है। ठीक है, जी सर। लेकिन लम याती वो नहीं आया, इसमें तवक्को है? नो सर। नो, नहीं सर। इसमें एक तो तवक्को नहीं है, और जहां तक रही माजी करीब या माजी बईद, वो दोनों मीनिंग के लिए जी। जा सकते हैं। यानी माजी ओके। करीब के भी लिए जा सकते हैं, बईद के भी लिए जा सकते हैं, लेकिन लम्मा या अती में एक तो माजी करीब के लिए जाएंगे और दूसरे तवक्को बरकरार रहेगी। सही है। यस सर। अब आपने कुरआन मजीद में इन लम्मा का इस्तेमाल देखना है। एक और लम्मा आया है कुरआन मजीद में एक और तरह से, वो कौन बताएगा? कौन बताएगा जी? सूरह तारिक में आया है लम्मा बिमाने इल्ला, ठीक है, जो है ना, लम्मा अलैहा हाफिज, तो वहां पे क्या है, लम्मा इल्ला के मानी में आया है, और शुरू में हरफे वो है नफी, इनकुल इनकुल्लुन अलैहा इनकुल्लुन लम्मा अलैहा हाफिज, इस तरह से अल्लाह को हमेशा माफरमा आयत है। बहरल, तो वहां पर ये लम्मा भी माने इल्ला आया है, एक ही बार इस्तेमाल हुआ कुरान मजीद में इस मीनिंग में बस। शर्त सबसे ज्यादा है कुरान मजीद में, लम्मा अकेले जर्फ के तौर पर सेकंड नंबर पर है, और लम्मा फेल मुजारे के साथ, ये आयात आपने तलाश करके कमेंट में लिखनी है। ठीक हो गया? यस सर। जी सर। चले, सिर्फ कौन से वाली? ये तवक्को वाली, तवक्को। कि अभी ओके तक सर। यस। नहीं हुई लेकिन, और वो आयत जब आपको मिलेगी ना, आपको जवाब मिल जाएगा कि अच्छा अभी तक नहीं हुआ लेकिन आगे होगा ये। तवक्को मजबूत भी हो सकती है, ठीक है ना, ये लाजमी नहीं कि तवक्को गलत ही होगी, तवक्को मजबूत भी हो सकती है कि ये नहीं जरूर होगा ये काम, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। तो आपको जब वो आयत पढ़ेंगे ना, मेरा ख्याल है कि शायद एक ही है कि लम्मा फेल मुजारे के साथ इस मीनिंग में, दो चार आयतें ही हैं, बहुत थोड़ी हैं। निशानी क्या है, उसके बाद फेल मुजारे मजजूम होगा। सही है। यस सर। माशाल्लाह, यानी आपको चीजें याद हैं, अच्छी बात है। ओके, आगे चलते हैं। बुशरा आइए। सर सिर्फ जी एक चीज, ये तो पूरा सर इस्मो इन्ना हो गया ये पूरा जुमला, तो सर इसकी फिर खबरों इन्ना किसे खबर बनाएंगे हम? महजूफ है, खबर महजूफ है, ओके। क्योंकि पीछे कलाम चल रहा है ना जहन्नमियों के बारे में और वो जी जी। इनकार करने वालों के बारे में। तो उलमा कहते हैं यहाँ पर क्या, इन अल्लदीन कफरू बिज़िक्रि लम्मा जाअहुम, अगली बात फिर आप खुद समझ जाएं फिर क्या होगा। हम्म। फिर वो क्या होगा, पूरा फिर जहन्नुम में डालेंगे, अल्लाह ताला जहन्नुम में गुजारात के डालेगा। जी लेंगे, अजाब भुगत देंगे उसका। व इन्नहु ओके। लकिताबुन अजीज। बुशरा, इसमो इन्ना क्या है? हु की मंसूब जमीर इसमें इन्ना है। ठीक है, और खबर इन्ना क्या है? ये किताबुन अजीजुन। किताबुन अजीजुन। कमल बकास, किताब पर जो इस लाम है ये कौन सा है? लामे मुजाहल का है सर। लाम मुज़ाहला, इन्नहु लकिताबुन अजीजुन। तो क्या तर्जुमा हुआ कमल, इन्नहु लकिताबुन अभी अजीज? और बेशक वो ही इज्जत वाली किताब है। ठीक है, ये इन्नहु में हु जमीर कहाँ जा रही है? जिक्री की तरफ सर। जिक्र की तरफ, ठीक है, यहाँ जिक्र से मानी कुरान है। जी। अजीज इज्जत वाली है या कोई और मीनिंग है इसका? सर मुझे इज्जत वाली मिला था इसका। अजीज का मतलब क्या भारी। होता है जब कहते हैं अल्लाह अजीजुन? गालिब, गालिब। गलबे हाँ वाला, वाली। गलबे वाला। इन्नहु ठीक। लकिताबुन अजीज, कैसी किताब है ये? बहुत गालिब किताब है। गालिब है, गलबा पाने वाली है ना। जी सर। लेकिन गलबा कब पाएगी? जैसे सहाबा ने किया था फिर उनको गलबा मिला था। असल में तो कुरान गालिब आया था ना।
जी सर, अमल करने से। क्यों? सहाबा हम किताब कुरान को लेकर चले तो जी। कुरान को उन्होंने नाफिज किया, कुरान गालिब आ गया। जी सर। तो अगर कुरान को छोड़ देंगे, कुरान इटसेल्फ गलबा पाने वाला है, मगलूब नहीं हो सकता। यानी कुरान को जब अप्लाई किया जाएगा तो फिर कुरान पे कोई गलबा नहीं पा सकता, फिर सबको मगलूब होना होगा, सबको झुकना होगा अल्लाह के अहकामात के आगे। वो ये है कि हम बंद करके बैठे हैं कि भाई क्यों क्यों हमसे गलबा बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन वो किताब इटसेल्फ तो गलबा पाने वाली है। जो हाफिज बन जाता है कुरान का, वो भी गलबा पा जाता है, यानी अब वो आम लोगों से डिफरेंट हो गया। जो कुरान का आलिम बन जाता है वो उससे बढ़ जाता है। जिसको तजवीद की महारत होती है वो भी इसी तरह वो दूसरों से अलग हो जाता है। तो कुरान ऐसी किताब है, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है, तो गलबा तो पाने वाला होगा ही होगा। तो अल्लाह का कलाम पे कोई गालिब आ सकता है? कोई भी नहीं गालिब नहीं आ सर। सकता। अल्लाह के अहकामात पे कौन गालिब आ सकता है? व इन्नहु लकिताबुन अजीज, यकीनन ये किताब गलबा पाने वाली है। ठीक है, फिर वो भी एक मीनिंग कर लिया जाता है कि बाइज्जत है। इज्जत वही है ना, गलबे में होती है। ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फी। नशमी आइए। जी सर जी। बुशरा, ला क्या है, नफी या नहीं? ये नफी है। ठीक है, या अती का फाइल क्या है नशमिया? याती का फाइल है अल बातिलु। वेरी गुड। कमल वकास, हाँ जमीर कहाँ जा रही है? सर ये भी अज़िक्री की तरफ ही जाएगी। ये भी जिक्र की तरफ जाएगी। सो इतनी बात का तर्जुमा करें कमल, ला यातीहिल बातिलु। बातिल उस पर नहीं आया, बातिल उस आता। पर नहीं आता या आ सकता कह लीजिए। ला जी। यातीहिल बातिलु, क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि सर वो गलबा पाने वाली क्योंकि किताब है, गलबा पाने वाला है। मखलूक नहीं हो लेकिन सकती। कुरान में कोई लफ्ज दाखिल हो सकता है? नहीं, नहीं सर। बिल्कुल भी नहीं। इन्नहु लकिताबुन अजीज ला यातीहिल बातिल। अरबी जबान में मिन बैनी यदैहि और खल्फी, यदई का मतलब होता है सामने से आना, यानी मिन बैन यदई वला मिन खल्फी ही, यानी खल्फी पीछे से, ला अतफ के लिए है। और बैन यदई मुरक्कब इजाफी है, खल्फी भी मुरक्कब इजाफी है। इससे मुराद ये है मिन बैन यदई ही, यानी सामने से मुराद है कि आगे जो हालात, जो भी वक्त चल रहा है, लोग आ जा रहे हैं, कोई सामने से कोई आके कोई गड़बड़ नहीं कर सकता इस किताब में। और ना ही कोई पीछे से कोई दलील लेके आ सकता है कि ये कुरान में कोई गलती है, कोई चीज बातिल है, कुछ गलत है। तो ना कुरान मजीद को यानी पिछले दौर से कोई इफेक्ट डाल सका है, न डाल, और ना ही आने वाले वक्त में कोई डाल सकेगा। ला यातीहिल बातिलु मिन बैनि यदैहि, सामने से, वला मिन खल्फी, ना ही पीछे से। तंजील मिन हकीमिन हमीद। उलमा ने कहा है ग्रामर के कि चूंकि अजीज सिफ्त है किताब की, तो ये जुमला भी एक सिफ्त है। ला यातीहिल बातिलु ये दूसरी सिफ्त है। बाज ने फिर ये भी कह दिया है कि ये तंजील तीसरी सिफ्त है, लेकिन ये कहने वाले उलमा कम है। अक्सर का फिर यही कौल है कि ये खबर की खबर महजूफ है, सॉरी मुब्तदा महजूफ की खबर है। तंजील मिन हकीमिन हमीदिन। क्या तर्जुमा हुआ इसका बुशरा? जी, नाजिल करना है बहुत हम जी हमद किए हुए बहुत दाना की तरफ से। हाँ जी, बहुत दाना की तरफ से और बहुत हमद किए हुए की तरफ से नाजिल होना है उसका। मा युकालु लका इल्ला मा कद कीला लिर्रुसुलि मिन क़ब्लिक। ओके, सो मा युकालु लका, इसको थोड़ा सा हम यूं कर लेते हैं फिलहाल। मा और इल्ला को भूल जाइए कुछ देर के लिए, सही है? शाहीन बेगम जी आइए, सानिया आइए, जी सर। रुबीना आइए। जी सर। जी, तो रुबीना मुझे बताएं युकालु कौन सा फेल है? मुजारे मजहूल है सर। मजहूर है। लका क्या होगा जुमले में? ये मतलब होगा। युकालू कौन सा सीगा है, मुजक्कर का या मुन्नस का? मुजक्कर का। मुजक्कर का। सानिया, मा कद कील लिर्रुसुलि मिन क़ब्लिक, मा कौन सा है?
माँ मौसूल है सर, माँ मौसूला। माँ मौसूला है। मुझे ये बताइए शाहीन, कद कद किसके साथ आता है? अच्छा, ताकीद के लिए है। कीला कौन सा फेल है? पीला सा मजहूल है। कीला का नाइबुल फाइल क्या है? पीला का नाइब फाइल हुआ। किधर जा रहा है, हुआ कद की तरफ या माँ की तरफ? सर, माँ की तरफ। इतनी बात का तर्जुमा करें, माँ कद कीला। नहीं सही, जो कहा गया। जो कहा गया, माँ जो कद कहा कीला, गया। जो कहा गया। गुड। लिर रसुली क्या है शाहीन? सर ये मुताल्लिक है पीला मिन का। कबली का क्या है? सर ये भी मुताल्लिक बन रहा है। इतनी बात का तर्जुमा कर दे, माँ कद कीला लिर रसुली मिन कबली का। और जो कहा गया रसूलों से इससे पहले, आपसे आपसे पहले पहले, कबली का है ना। का। जी जी, सारा कबली आप का। अच्छा करके ना एंड पे आके आपने जो है ना वो सा, सारा मीनिंग का जो है ना, जो मेरी जो खुशी को थोड़ी देर के लिए गमी में बदल दिया। खुशी हो रही थी कि माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है, और एंड पे आग ने बिल्कुल उलट कर दिया। चलें कोई बात नहीं, तर्जुमा दोबारा से पढ़ें। आ, जो कहा गया आपसे रसूलों जो कहा गया आपसे रसूलों। नहीं, माँ कद कीला लिर्रुसुली मिन कबलिक का तर्जुमा करें दोबारा से, तरतीब से करें जैसे कर रही थी। जो कहा गया रसूलों से आपसे पहले। आपसे पहले। तो बिना इस जी माँ कद कीला लिर्रुसुली मिन कबली को युकालू का फाइल बनाकर तर्जुमा करें। फिलहाल माँ और इल्ला को भूल जाएं। ठीक है, ठीक है। हम्म, आपसे कहा जाता है, सॉरी, कहा जाता है जो आपसे पहले रसूलों से कहा गया। वेरी गुड, माशाअल्लाह। तो ये माँ नाइबुल फाइल है युकाल का। युकाल लका मा कद कीला लिर्रुसुली मिन कबलिक। आपसे वही कहा जा रहा है जो रसूलों से कहा गया आपसे पहले। यानी जो आपको तकलीफ पहुंचाई जा रही है, जो बातें आपको की जा रही हैं, ये आपसे पहलों को भी की जाती रही हैं। ठीक है। जी अब आ जाते हैं माँ और इल्ला। माँ नफी के लिए है, इल्ला हसर के ताकीद का मफहूम है। अब वही तर्जुमे को यूं कर लें, आपसे नहीं कहा जा रहा सिवाय इसके कि वही जो रसूलों से कहा गया आपसे पहले। ठीक है रुबीना, जी सर, जी समझ आ गई बात? जी जी बिल्कुल। ओके, गुड हो गया माशाअल्लाह। शेख आरिफा आइए, जी सर। फहीमा आइए। जी सर। शेख आरिफा, इन्न रब्बक लज़ू मग़फ़िरतिन, मग़फ़िरतिन मजरूर क्यों है? सर ये जू का मुजाफिल है, इस वजह से दू मजरूर है। पर लाम कौन सा है? लामे मुजालिका। क्या तर्जुमा हुआ? इन्न रब्बक लज़ू मग़फ़िरतिन। बेशक आपका रब बहुत माफ करने वाला है। गुड फहीमा। इन्ना के का इसम क्या है? मुरक्कब इजाफी रब्बा का सर जी। और दू इक़ाबिन अलीमिन, इक़ाबिन अलीम क्या है? ये भी खबरू इन्ना है, अतफ हो रहा है यहाँ पर, ये दूसरी खबरू इन्ना है। वेरी गुड। क्या तर्जुमा हो गया पूरा मिस फहीमा? बेशक तेरा रब बहुत मगफिरत वाला और बहुत दर्दनाक अजाब वाला है, देने वाला है, अजाब देने वाला है। दर्दनाक अज़ाब वाला, दू इक़ाबिन अलीम। अच्छा, मैंने कल आपको बताया था, थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर लें कि खाली और ज़हन आदमी हो, खाली, उसके सामने जुमला नॉर्मल बोला जाता है, ज़ईदुन आलिमुन। ठीक है। जी। आदमी मुतरद्दिद हो, क्या हो? मुतरद्दिद यानी शक में हो, मुतरद्दिद हो, तो बोला जाता है इन्ना ज़ईदन आलिमुन। ठीक है। जी। और आदमी मुनकिर हो, क्या हो? मुनकिर।
انکار کر رہا ہو हम्म تو بولا جاتا ہے انا زیدن लाल لعالم. سمجھ آ گئی بات کی؟ जी जी सर बिल्कुल اب قرآن میں جہاں جہاں لام مزاحلقہ آ رہا ہے نا، اب ان آیات کو کھول لیں اور دیکھیں کیا ہو رہا ہے. اچھا، یہ لام مزاحلقہ قرآن مجید میں جہاں جہاں آیا ہے نا، متردد شدید ہو جائے نا، یعنی بھلے منکر کے ابھی اندر کیٹیگری نہیں گیا، لیکن जी متردد میں شدت آ گئی ہے. کیا آ گئی ہے؟ मुतरद्दिद में शिद्दत आ जाए پھر بھی لام آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. सही है ठीक है اچھا، सर जी اب اگر منکر متشدد ہو، کیا ہو؟ मुनकिर मुतशद्दिद हो یعنی منکر تو ہو لیکن اس میں شدت آ جائے، शिद्दत भी हो जी متشدد ہو. اب کیا ہوگا؟ اب دیکھیں، اب ہوگا واللہ واللہ انا زیدن انا زیدن لعالم. ٹھیک ہے. जी सर बिल्कुल اگر ठीक اس हो پہ गया بھی نہ مانے تو پھر اس کے لیے لتر ہیں اور کچھ بھی نہیں، پھر جتیاں ہی پڑھنے والی ہیں اور پیچھے کسر نہیں رہ گئی. عربی میں یہ اینڈ ہے. ٹھیک ہے. जी सही है बिल्कुल واللہ ان زیدن لعالم، یعنی اور پھر منکر متشدد کے لیے جملے کے اندر یہ تاکید لانا واجب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ये ताकीद लाना वाजिब हो जाएगा واجب ہوتا ہے मुनकर मुतशद्दिद के लिए عربی گرامر सही عربی بلاغت کے حساب سے. ٹھیک ہے. تو जी बिल्कुल یہ ठीक بات हो اب गया یہ میں نے آپ کو بیسیکلی لام کے لیے بتائی ہے، کیونکہ یہ لام آپ کے پاس قرآن میں بار بار آتا ہے، اور یہ آخری جو 5 صورتیں ہیں ان میں تو بہت بار بار آئے گا. अच्छा ٹھیک सही ہے. کیونکہ اس سے پہلے آپ نے जी دیکھا کم تھا، کہ جیسے ہی آپ जी آخری 5-6 سپاروں میں داخل ہوتے ہیں تو یہ بار بار آتا ہے، کیونکہ ساری آخرت کی باتیں ہیں، हम्म جہنم کی، सही جنت کی، آخرت کی، کھڑے ہونے کی. آخری 5-6 سپارے بھرے ہوئے ہیں ان باتوں سے. اس پر یہ سب باتوں پر کیونکہ اسی پر تو انکار اور تشدد تھا کفار قریش میں. اب آ جائیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں کیوں ہے؟ دیکھیں بات کیا ہوئی ہے پہلے، ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء کیا جا رہا ہے نا. जी خطرناک بات ہے نا. बिल्कुल کوئی یہ سوچ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ یہ گناہ معاف نہیں کرے گا؟ ممکن ہے؟ नहीं सर जी نہیں बिल्कुल भी नहीं نہیں نہیں، سوچنے والا سوچ سکتا ہے نا. अच्छा ओके सही سوچنے والا کیا سوچ سکتا ہے؟ ڈر جائے گا نا پڑھ کے. बिल्कुल बिल्कुल डर تو اس जाएगा کے ڈر کو کیا کیا گیا ہے؟ لذو مغفرت، زائل کر دیا گیا ہے کہ ओके ڈرو نہیں، توبہ کر لینا. सही हम्म ان ربک لذو مغفرت، اور یہ واو عطف ہے، اس کا सुभान مطلب یہ لام مزاحلقہ کا اثر یہاں بھی کھڑا ہوا ہے، ایسا आगे نہیں भी ہے کہ یہ ट्रांसफर صرف ادھر تک ہے. हम्म دونوں باتوں میں لام مزاحلقہ کی تاکید دے کر بات بتا دی گئی ہے سننے والے کے لیے کہ گھبرانا نہیں ہے. ان ربک لذو مغفرت، بہت معاف کرنے والا ہے، معافی مانگو گے، توبہ کرو گے، معاف کر دے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخوں کی کیا توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی کبھی؟ مس فہیمہ کوئی ہے آپ کو اگزامپل یاد؟ सर जी बिल्कुल जो कितना आपका मजाक उड़ाया करते थे जानी दुश्मन थे یہ लेकिन जब قریش वो والے اور दायरे کیا इस्लाम में تھے؟ दाखिल हुई بالکل कुरैश जी बिल्कुल قریش والے اور کیا تھے؟ یہی सही کرتے تھے نا. لیکن دیکھیں जी اللہ जी تعالیٰ نے ان کی बिल्कुल توبہیں قبول کی ہیں، ان کو ایمان عطا ہوا، صحابہ بنے. बिल्कुल بلکہ बिल्कुल बेशक دو تو وہ آدمی تھے جن کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے ملنے سے انکار کر دیا تھا. آپ سے سوال ہے، سب سے، سیرت کے عشاق جو ہیں آپ، سیرت سے محبت کرنے والے، مجھے یہ بتائیے ہماری وہ کون سی ماں تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تھا اور انہیں بتایا تھا کہ چلیں جانے دیں؟ کون تھیں؟ ابھی جو ہے نا آپ کے عائشہ. حضرت زینب. ارے تکے نہیں مارنے ہیں.
چلیں جی، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفیہ انہوں نے بتایا، انہوں نے فرمایا تھا مفہوماً، جس کا مطلب ہے پورا واقعہ تو مجھے یاد نہیں ہے، آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، معاف کر دیں. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار کہے تھے. دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد میں چلائی گئی تلواریں بھول گئی تھیں، ذرا غور کریں. طائف میں مارے گئے پتھر بھول گئے تھے. مکہ میں ہجرت کے وقت نکلتے ہوئے باہر کھڑے ہوئے تلواریں لیے ہوئے لوگ بھول گئے تھے. لیکن کیا یاد رہا؟ مس فہیمہ کیا یاد رہا؟ وہ یاد رشتہ رہے داری کا وہ یاد رہے جنہوں نے زبان سے تکلیف پہنچائی. اچھا بالکل، وہ زبان کا شاعری زخم کرتے تھے زیادہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استہزاء میں. صحیح صحیح. اللہ کے نبی کو وہ یاد رہے، باقی سب بھول گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نہیں ملنا چاہ رہے تھے. اب دیکھیں کیا ہے، چونکہ اللہ ان کی مغفرت قبول کر چکا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ امہات المومنین میں سے ایک سے سفارش کروا دی. سبحان اللہ. اور اس سے ہمیں بھی سکھا دیا کہ مشورہ کیسے دیا جاتا ہے. تو ہماری ان ماں نے کیا کیا تھا؟ آپ کو صلہ رحمی کا واسطہ دیا تھا کہ آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے رحم کے رشتوں میں سے ہیں، معاف کر دیں. تو دیکھیں کیا ہے. ویسے مجھے یہ یاد ہے کہ ان کا نام صفیہ تھا، لیکن کوئی کامنٹ میں آ کے کچھ اور بھی بتا سکتا ہے. اگر میں غلطی پر نہیں ہوں، آپ واقعہ کو جا کے دوبارہ سے نکال سکتے ہیں. واقعہ مجھے یاد ہے، نام اوپر نیچے، اسی لیے میں ان کے نام لے رہا، چونکہ نام میرے ذہن میں آ رہے ہیں. میں لینا نہیں چاہ رہا کیونکہ میں غلطی نہ کر جاؤں. تو مقصد کیا ہے کہنے کا؟ ان ربک لذو مغفرۃ، اللہ بہت معاف کرنے والا، وہ بہت بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے. انسان سے غلطی ہو جائے، انسان ہتھیار ڈال دے، اللہ تعالیٰ سے کہہ دے یا اللہ بس غلطی ہو گئی، معافی مانگ لے، صدقہ کرے، نماز پڑھے، اللہ تعالیٰ سے لو لگانے کی کوشش کرے. ان ربک لذو مغفرۃ، اسلام کو مت بھولیں کبھی بھی، بہت بڑی مغفرت والا ہے. اس کی مغفرت کو کیا جانے ہم. کیا مثال ہے؟ زمین سے گناہ کرنے شروع کریں، اس کے تہ لگائیں اور آسمان تک لے جائیں، اور پھر کہیں یا اللہ معاف کر دے. اندازہ کریں نا کتنا لذو مغفرہ ہے. میں تجاوز معاف بالکل ہے. کوئی ایگزامپل دے سکتا؟ پھر ساتھ یہ نہیں بولنا ذو عقاب علیم، دردناک سزا والا بھی ہے. تو دونوں باتیں یاد رکھنی ہیں ہم نے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی رحمت، اپنی مغفرت کے سایوں میں رکھے، ہمیں معاف فرمائے ہماری غلطیوں کو. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.